बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिकला 9 मई उशवा दागे नपस पमाते दो शोरोदा और मुंगा कतल चिटोलो न पहला पंजाब के मुंगता इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खारशवा और दागे नपस मुंतबा खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्रियन खारशो खुदागी सरा सरा बाकी दो जमातुना कम चिटर गट जमातुन हुकूमत की अगवा पीपल्स पार्टी और सरा मुस्लिम लीग नून दागवी समशरान हम खपाऊ और अगवी व मुसलसल इमर्जिंग पाकिस्तान पनू मांदे यो सो जेउनो के तकारीब हम उकड़ल टोलू सुबो तलाड़ल सूबाई दारुल हुकूमत के अगवी इजलासुन उकड़ल पेशावर तम रागलियो कोयटा तम लाड़ कराची लाहौर इस्लामाबाद अर्ज़ के दरे मशरी आगा वक्त के पखवानी वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी से बुकड़ा अगवी सरा पदगा गुंडा के या दगा पूरा काफिला के मिफ्ता इस्माइल से दावी दखपल जमात पखवाने वज़ीर ख़जाना और वसरा साबिका सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कमजोर फाटा सादा ताल्लुक ते आगा शामिल हो दगे खल को पूरा पाकिस्तान की तकरीबन सलोर सवो नज़ात कसान रागुन कल और दे हुए चिमुंगा उस दोबारा दसर ना यो नवे निज़ाम वाड़ो इमर्जिंग पाकिस्तान बनू बांधे दुयो नवे निज़ाम रोस्तो कोशिशों को और दे हुए दगा निज़ाम नौस खलक तंग दी खलक उस नोर पोलिटिकल पार्टीज़ बांधे एतमाद न कई और दगा पोलिटिकल पार्टी सही न दी यो ख्वाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट माती की लगे दे और कोशिश रवान दे चाहे कि दरना चौन दियो को बेल बेल ग्रुप न जुड़ को बल ख्वाता चकम जमातू न दे वक्त की दी और अगदा गणी चागा दे वक्त के इस्टेब्लिशमेंट हर्डर नजदी दी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी आगे के दरना हम दाखलक माती की लगे दी और दगा इमर्जिंग पाकिस्तान सरा योजना की खपला पार्टी हम न प्रीक दी तरह सब पूरे कम खबर हो को चकम 400 नबर कसान दुई सरदी आगा खलक खपला पार्टी हम न प्रीक दी लगे दी खपले पार्टी सरा हम दे वक्त के अगुई कार खे लगे दी हो बल ख्वाता दे बल साइड ता हम अगुई खबर कई चीज़ मुंगा नोर दगे पार्टो सरा कार न कहू दा नवे पार्टी कभी जोड़ई सिंग जोड़ी दीशी और आया दगा पार्टी आगा मकबूलियत तरी या आगा असर लरी कम चे दागे न तमदा पते खबर कहूँ तजिया बाखलू दे वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार तंजीला मजहब भी मौजूद रहा। मैडम बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मैडम ये जो एक कोशिश है कि नई पार्टी बनाई जाए, शायद खाकान साहब ने पूरे पाकिस्तान के दौरे किए, वो कोयटा भी गए, लाहौर भी गए, कराची भी गए, पेशावर भी वो आए थे और इमर्जिंग पाकिस्तान के नाम से या री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से वो दोबारा से कुछ नई बात कर रहे थे। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो आप समझती हैं कि वो कुछ असर रखेगी या उनका मकसद ही नई पॉलिटिकल पार्टी था? देखिए, ये पाकिस्तान के कानून में ज़ाहिर नई जमात बनाने पर तो किसी को एतराज़ नहीं है जी, लेकिन हमारे यहाँ जो मसला है वो ये है कि अगर नई जमातें सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं कि उनके तहत आपने कोई वैक्यूम फिल करना है, अगर तो वो नेचुरल है, यानी कि एक इस मुल्क में ज़रूरत है ऐसी जमात की जो कंस्ट्रक्टिव बयानिए पे बात करे, जो रिस्ट्रक्चरिंग पे बात करे, जो इस्लाहात पे बात करे, जो इस मुल्क में इदारों के तवाज़ुन में बेहतरी की बात करे, तो फिर शायद लगता है कि वो एक नेचुरली वैक्यूम है। क्योंकि जितनी भी जमातें इस वक्त आप देखें वो टकराव, इल्ज़ामात और फिर वक्त के साथ साथ उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, चाहे वो बाय डिज़ाइन था या उनकी अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े सीरियस सवाल है। तो इस सारे सिनेरियो को देखने पर लगता है कि पाकिस्तान में ज़रूरत है एक ऐसी जमात की। लेकिन पाकिस्तान में बहुत जमातें हैं पहले ही, और जैसे जैसे जमातें बढ़ती चली जा रही हैं आप देखें कि इन जमातों के बढ़ने से होना तो ये चाहिए कि आवाम के पास ऑप्शन ज़्यादा होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जानी चाहिए, हमारी जो जमहूरियत है उसको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि 10 जमातें जो हैं वो एक तरफ हो जाती हैं, 10 जमातें एक तरफ हो जाती हैं, और वो जो पोलराइजेशन है पॉलिटिकल वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर तो ये जो सियासी रहनुमा है, ज़ाहिर शायद अब्बासी साहब ज़ाती तौर पे मुझे बड़े पसंद हैं और बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, जैसे उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर काम किया वो हम सबके सामने है, थोड़े वक्त में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और फिर हमेशा बड़ी सच्ची और खरी बातें करते हैं। तो मैं उन ज़ात को लेके इस शक का इजहार नहीं करूंगी कि उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट और वो ये जमात बनवाना चाहती है। लेकिन आपने भी देखा है कि सोशल मीडिया पे भी और बाकी भी जो इशारे मिलते हैं वो ऐसे ही हैं कि ये कोई और जमात बनवाना चाहता है। तो ऐसी जमातें जिनके ऊपर अगर ये लेबल लग जाए कि कोई और, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में नई जमातें बनवा रही है, चाहे उससे कम पाकिस्तान पार्टी हो या आइंदा आने वाले दिनों में कोई पार्टी हो, तो फिर मामला बड़ा ज़्यादा गंभीर है। अदरवाइज एक सियासी अमल है, कोई भी सियासी लीडर अपनी नई जमात बनाता है, उसको कानून में उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या नई जमातों से पाकिस्तान को दरपेश वसाइल का हल मुमकिन है, क्या जो आम लोगों को पॉलिटिकल क्लास से जो तवक्कुआत हैं क्या वो पूरी होंगी, ये मामला है।
क्योंकि आप देखें ना, एमकेएम जैसी जमात है, वो कहते थे कि हम मिडिल क्लास की जमात है, मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं। हुआ ये है पाकिस्तान में कि हर जमात किसी खास रीजन में महदूद होकर रह गई है। बिलाशुबा अगर पीटीआई की बात करें तो एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि पीटीआई की तमाम जगहों पे, सूबों में, गिलगित में, आजाद कश्मीर में, हर जगह पे उनका फुटप्रिंट है। उनका वोट बैंक थोड़ा थोड़ा है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन था उनका फुटप्रिंट, और हो सकता है वो अभी भी हो, इलेक्शन दुनिया में नजर आएगा। लेकिन अगर आप बाकी जमातों को देखें तो वो महदूद हो गई। कुछ जमातें खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो गई हैं, कुछ सिंध तक महदूद हो गए, कुछ पंजाब तक। अब इस पे हमारी पॉलिटिकल क्लास को बैठ के सोचने की जरूरत है कि क्या ये वक्त के साथ ऐसा हुआ है, नेचुरल प्रोसेस है कि हमारी जमातें महदूद हो गई हैं, या हमारे साथ कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है और साजिश के तहत हमें महदूद किया गया है। तो मतलब ये वो बहुत सारे संजीदा सवाल हैं जो हमारी सियासी जमातों को बैठ के अब सोचने चाहिए, फिर नई जमातों की तरफ देखना चाहिए। अच्छा मैडम, ये आपने जिक्र किया कि 2 जमातें और भी बनी, और अभी हाल ही में बनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और फिर उसके बाद पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। उन दोनों के ताने बाने भी वहीं से मिल रहे हैं जहां से हम देख रहे हैं कि शायद खाकान साहब का जब इवेंट होता है तो अमूमी तौर पे जिस तरह मीडिया इन्वाइट होता है, वहाँ पे बुकिंग होती है, तो सब कुछ वहाँ से क्लियर है। तो ये तमाम जमातें, आपको लगता है कि वो आवाम को इस बात पर कायल कर लेंगी कि नहीं जी हमारी डोरियाँ कोई नहीं हिला रहा, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया। सिर्फ ये नहीं हुआ, वो एमकेएम के धड़े भी इकट्ठे हुए जी। तो देखिए, वक्त की धार को देखना बड़ा जरूरी होता है। वो सियासी जमातों को भी देखना चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट को भी देखना चाहिए। ऐसे वक्त में जब एक बहुत मजबूत बयानिया, वो चाहे झूठ पर मबनी हो, लेकिन फौज के मुखालिफ से बहुत मजबूत बयानिया इस मुल्क में कायम हो चुका है, और वो बयानिया की बुनियाद जो बनी है वो यही बात बनी है कि वो जो फौज है वो सियासत में मुदाखलत करती है जी। और फिर फौज की आला तरीन क़यादत अपने मुंह से इस बात को तस्लीम करके उन्होंने बहुत मदद कर दी। अब तो ये शक व शुबे वाली बात रही नहीं। और वो तो कल एक इंटरव्यू में काकड़ साहब भी कह रहे हैं कि फौज की मुदाखलत होनी चाहिए, सब कुछ तो उन्हें करना चाहिए। नहीं, मुदाखलत पता नहीं काकड़ साहब ने किस पैराए में कहा है। जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे हैं मैंने वो पूरा नहीं सुना, तो मैं सुनूंगी तो मैं उस पर कॉमेंट करूंगी। लेकिन देखिए, फौज के जो मैंडेट है वो हमारे आइन में बड़ी वाज़े लिखी हुई है, और फौज जो है वो वफाकी हुकूमत की सबऑर्डिनेट एक इदारा है, बहुत अहम इदारा है, इससे कोई वो बात नहीं है। लेकिन वो एक पैरेलल सिस्टम नहीं है। और खुद आर्मी चीफ थे साबिक जनरल बाजवा, को जाते हुए कहा गया कि हम कर रहे थे मुदाखलत, और अब फिर हमने उसके बाद हमने ये 2 साल से हमने मुदाखलत छोड़ दी। ये DGI का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। तो अब अगर ये सियासी जमातें इस लेवल के साथ समझती हैं कि सरवाइव कर लेंगी, कि उनकी डोरें फौज हिला रही है या ये जमातें बनाने का सारा अमल ही फौज कर रही है, तो फिर जवाब आपको और मुझे मालूम है कि एक ऐसे माहौल में जहाँ पे पहले ही नफरत बहुत है, एक ऐसे माहौल में जहाँ पे पहले ही बड़ा झूठ है, बड़ी एंटी फौज एक कैंपेन चल रही है, और पीटीआई दुनिया में जहाँ बैठी है वहाँ पे वो ये कैंपेन कर रही है, तो जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी की बात नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों की अपनी जाती क्रेडिबिलिटी है, उनको उसको जरूर हमें जांचना चाहिए। जैसे मैं कह रही थी कि शायद खाकान साहब की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, लेकिन मेरी जो बात शायद खाकान अब्बासी साहब से आखिरी हुई और चंद दिन कबल, वो यही थी कि वो अभी किसी जमात में नहीं जा रहे या वो कोई जमात नहीं बना रहे। अब मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने कब इसका ऐलान किया है, या ये अभी तक एक अफवाही है कि वो एक जमात बना रहे हैं। जब री-इमेजिन पाकिस्तान की इब्तिदा हो रही थी तो तब मैं मिस्टर साहब से मिली थी, अभी ये अनाउंस नहीं हुआ था जी। लेकिन इस पर वर्किंग हो रही थी, तो मैंने उनसे भी यही पूछा था। कराची में मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि मिस्टर साहब आप इसको जमात बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमने इस पर कुछ सोचा नहीं है कि हम इसको जमात बना रहे हैं। नहीं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब के हवाले से अगरचे ये बात होती रही है कि यहाँ पे पंजाब में एक नई जमात बनेगी। अब उस जमात में सारे लोग होंगे या नहीं होंगे, ये मेरा ख्याल है वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब में एक नई जमात बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि पंजाब में जब भी एक जमात के पास मेजॉरिटी चली जाती है तो वो जमात फिर काबू में नहीं रहती। तो अगर तो काबू में रखने के लिए जमातों को नई जमातें बनाई जाएंगी तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत को कोई फायदा नहीं होगा, इस मुल्क की सियासत को भी कोई फायदा नहीं होगा, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इससे फौज को भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि जितना इस प्रोसेस से इंटरवेंशन को खत्म किया जाए, जितना इस प्रोसेस में आवाम को ये यकीन हो जाए कि इसमें किसी को गिराने का अमल नहीं है, ये एक नेचुरल अमल है, ये एक सियासी अमल है,
इसमें कोई मसनूई चीज नहीं है, इसमें कोई साजिश नहीं है, इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उतना इस मुल्क का फायदा होगा। और ये देखें, ये दोनों तरफ की जिम्मेदारी है। ये फौज की जिम्मेदारी है कि वो अपने कॉल ऑफ फेल से ये साबित करें कि जब उन्होंने ये पॉलिसी बना ली थी कि हमारा सियासत में अब कोई अमल दखल नहीं होगा, तो वो उसको कंटिन्यू करें। और इसी तरीके से सियासतदानों को भी चाहिए कि जब फौज ये कह के उठ गई है कि हम नहीं अमल दखल करेंगे, तो वो भी हर चीज़ के लिए उनकी तरफ ना देखें। अच्छा मैडम, 21 तारीख को 3 मरतबा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। 2 बार दौरा किया मरीम नवाज़ ने पेशावर का, और बताया ये जा रहा है कि दोनों बार काफ़ी मायूस होकर गई हैं, क्योंकि उनके इजलास में जब तमाम अजला के सदूर को बुलाया गया और उन्होंने ख़ुद एक एक का नाम लेके पुकारा, तो 15 से 18 अजला के सदूर और जनरल सेक्रेटरी एहतजाजन नहीं आए, उनके इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की है। उन्होंने यहाँ पे टास्क तो दे दिया कि आप हर ज़िले से 1000 बंदा लेकर आएंगे, लेकिन आप समझती हैं कि मीनार पाकिस्तान पे 10 लाख का मजमा इकट्ठा हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि नून लीग मजमा तो इकट्ठा कर लेगी, 10 लाख का नहीं करेगी तो 1 लाख का कर लेगी। और जाहिर बात है कि आप देख रहे हैं 2 दिन से उनके बयानात बदल गए हैं। अब वो बहुत जो जारहाना बयानिया होगा उससे वो हट गए हैं, पलट गए हैं। तो ये भी इस बात का सिग्नल है कि उनको एक क्लियरेंस मिल जाएगी और एक बड़ा मजमा वो जमा कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तंजीमी सूरत हाल है उसमें आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके बहुत सारे सीनियर लोग उनसे बहुत अच्छे से नाराज़ हैं, कुछ पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो वो जो तंजीमी सूरत हाल है उसमें मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आके यहाँ बराह रास्त, क्योंकि हर बंदा तो लंदन नहीं जा सकता, लंदन तो वही जा सकते हैं जो जा सकते हैं, तो जो बाकी उनके तंजीमी लोग हैं जिनका भी एक्सेस मियां साहब से खत्म हुआ हुआ है, तो मियां साहब जब वापस आएंगे तंजीमी मामलात में, जब वो खुद कुछ उसकी डोर अपने हाथ में लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि नून लीग के हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है मरीम साहिबा के हवाले से। लोग बेशक उसका पब्लिकली इजहार नहीं करते, लेकिन उनके अंदर रिजेंटमेंट है और वो हमें मालूम है कि वो कहीं ना कहीं से हमें नजर आ जाती है उनकी गुफ्तगू से, जो लोग गुफ्तगू करते हैं। तो मेरा ख्याल है मियां साहब के आने के बाद ये रिजेंटमेंट जरा कम हो जाएगी। और ये जो एक बातचीत चल रही है कि बहुत बड़ी डील होने वाली है, मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है, इमरान खान साहब शायद डील कर लें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपको लगता है कि इस हद तक आने के बाद डील मुमकिन है, या पाकिस्तान है कुछ भी हो सकता है? देखिए, दोनों तरफ कोई रास्ता वापस बचा नहीं है। इमरान खान साहब के पास तो खैर कोई, उनके पास तो यू टर्न लेने की एक सहूलत है जो उन्होंने खुद ही अपने लिए कहा की है, तो वो तो कहीं भी यू टर्न ले लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक अल्टीमेट चीज यही थी कि आपको जेल में डाल देंगे, आपने जेल में डाल दिया है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? तो ये मामलात बेहतर होने चाहिए, ये बेहतर होंगे, इसमें बेहतरी की कोशिश भी हो रही है। कोई बराह रास्त रास्ता नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के किसी शख्स का खान साहब के किसी शख्स से या खान साहब एज सच, लेकिन सिस्टम के अंदर अब इस बात की जरूरत महसूस हो रही है कि इस चीज को किसी मनतिकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से भी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मामला है वो रुका हुआ है। और वो खान साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि कुछ उनकी तरफ से उनकी जमात के लोगों ने इधर उधर इशारे किए हैं कि अब वो बहुत ज्यादा कोई टकराव की सियासत नहीं करेंगे। अभी तो देखें, हम उनके मुंह से कुछ सुन नहीं रहे हैं, अभी तो हम उनके वकला की ज़बानी बातें सुन रहे हैं। तो पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन इमरान खान साहब आके फिर कभी मीडिया के साथ इधर उधर बात करेंगे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनको इस गिरफ्तारी से फायदा हो रहा है और जो निज़ाम है उसको नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर ये सोच जरा ज्यादा जोर पकड़ रही है कि यहाँ पे कुछ डील हो जानी चाहिए। लेकिन एक जो बात बहुत ज्यादा कही जाती है कि उनको कहा जा रहा है कि वो मुल्क से बाहर चले गए, ऐसी मेरे ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई ऑफर ना रखी गई है, ना ऐसी किसी प्रपोजिशन के ऊपर कहीं भी इमरान खान साहब से या उनके किसी बंदे से बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला मजहर साहिबा, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन सँगही ख़बर उकड़ा दरे ख़बर अगवी उकड़ी खुदा चे शायद खाकान साहब हवाले सरा उमदा ख़बर दी दा पार्टी हम इस्टेब्लिशमेंट ही जोड़े लग्या दा और दा ददी बारा की परसेप्शन दे सही हम की दीशी गलतम की दीशी हो अगवी तदा पकार दी जा पखपल सोचू की जगह ब्यासिंगा दा पार्टी तरफ तजी बला ख़बर दादा
چې هغوی دا وویل چې نواز شریف صاحب خو واپس راځي خو پارټۍ کې دننه څخه ډېر ښه حالات نه دي او کیدای شي چې نواز شریف صاحب کله واپس راشي نو بیا دا حالات ښه شي ولې چې هر څه په خپل لاس کې والي دې وخت کې هغه په لندن کې ناست دی هر څه د هغه په لاس کې نه دي ځکه هغه کنټرول کولی هم نه شي هلته نه هر کار نه شي کېدی خو بله دا ده چې یوې 10 لکه خلک خو ډېره ګرانه ده خو دغه لک یو نیم لک کوي راغونډه دا ډېره غټه خبره وي خیبر پښتونخوا کې چې کوم د مسلم لیګ نون یو تقسیم ښکاري لګي د مریم نواز دواړو اجلاسونو کې ډېر کم خلک شامل شوي وو چې کوم د پارټۍ صدور دي د ضلعې یا د جنرال سیکرټریز دي هغه هم ډېر زیات خلک را نه لل او هغوی احتجاج هم وکړه لکه احتجاج نه را نه لل دا یو غټه خبره وه چې خفګان اظهار هغوی وکړه خو بهرحال مریم نواز دوی دغه خبره کړې وه چې موږ به کوشش کوو چې میا صاحب راشي دا غونډ خلک به دوباره موږ له یو ځای کېږي او دا تقسیم به ختمیږي عمران خان صاحب باره کې دوی وایي چې خبرې روانې دي خو خبرې لا حتمي نه دي او ډېر انیشل لیول باندې دي دواړو طرف ته اخري کارډ اوس پلی شوی دی نور چا سره بل څه نوی کار شته نه بل به نوی څه وکړي هغه په جیل کې واچو او د الزاماتو لګول خبره ختمه ده نور نوی کار دواړه څه کولی شي خو خبر دغه ده چې حل رایستل پکار دي ولې چې دغه جګړې څه فایده زموږ نظام ته نه کېږي لګیا ده یوه شنده ماخلو تاسو ته په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ صاحب یو انټرویو ورکړی ده او دا انټرویو دا ټي آر ټي کوم چې یو ترکش اداره ده هغې سره هغوی دا وایي چې په پاکستان په سیاست کې به د فوج کردار وي او اوس هم شته او مخکې به هم موږ ته د دې ضرورت وي کاکړ صاحب دا وینا وکړه چې پاک فوج دې وخت کې موجوده ده چې زمونږ په ملک سیاست کې خپل کردار ادا کړي ولې چې زمونږ کوم دې وخت کې سیول ادارې دي د هغوی لږه کیپیسټي یا کیپیبلیټي یا د هغې اهلیت چې دی هغه راوچتول غواړي ډېر زیات کمزور دی هغوی دومره تکړه نه دي چې ځان له د هر څه وچلوي دا پوره ملک چلول د د وس کار نه دی نو دا اداره مونږ سره ایز ا سپورټ کې کردار ادا کوي لګیا ده او دا به موجود وي بله خبره دا وکړه چې مونږ 15 کاله وګورو نو هغې کې تیر 3 یا 4 ډیکیډس کې مطلب 40 کالو کې دننه زمونږ څومره هم دې وخت کې دا صورتحال تیر شوی دی د سیاسي حکومتونو نو دوی څه خاص ډیلیور نه کړه باقي چې کوم وخت د فوج یا هغوی هغه وخت کې کار کوه نو ډېر ښه صورتحال تیر شوی لکه هغوی ډیکټیټرشپ یاد و چې هغه وخت کې مسله دومره نه وه او اخري ځل چې کله 1999 کې دا هر څه لرې شوي مونږ وګورو نو د هغې نه پس پولیټیکل انټرفیرنس هغوی نه دی کړی دومره خو بیا هم ضرورت مونږ ته شته او دا زمونږ اداره ده دا به مونږ سره کار کوي دې سره هغوی خبره وکړه چې څومره هم زمونږ دې وخت کې سیول حکومت دی کوم چې نگران حکومت دی هغه پاکستان فوج سره په یو پیج باندې دی او مونږ ته هیڅ قسمه څه مسله نشته دی نه هغوی ته شته او نه مونږ ته شته مونږ یو ځای د ملک ترقۍ دپاره دې وخت کې کار کو لګیا یو هغوی دا وایي چې زمونږ څومره هم سیول ادارې دي دوی انتهایی بدترین پرفارمنس ورکړی دی چې کوم انګلیش انټرویو کې ټکې دی هغه دا دی چې زمونږ پورلی پرفارمنس دی د سیول ادارو نو دې دپاره موږ ته ضرورت دی چې دغه ادارې چې دي هغه که د ملک دغه معاشي یا خطرناک صورتحال مخنیوی کوي نو هغې دپاره به هغوی ته د فوج سهولت حاصل وي هغې نه بغیر موږ نشو کولی هغوی دا ووایي چې آیا فوج به سیاست کې وي ایوې اوس هم شته او مخکې به هم وي دې سره سره هغوی دا خبره وکړه چې که ما نه تپوس کوی چې آیا د هغوی څومره انټرفیرنس دی نو زه منم چې او بالکل شته هغه د هغې نه بار نه دي هغې سره هغوی خبره وکړه چې کوم مختلف خبرې الزامات لګي چې پولیټیکل پارټۍ اسټابلیشمنټ سره یو ځای شي او بیا هلته کې هغوی راځي او پولیټیکل پاور گین کوي نو آیا حکومت بیا ای جوړی او بیا الزامات لګي نو یوې چې نه داسې خبره نه ده چې کوم کسان هغوی دا ذکر وکړه چې جنونلی دا غواړي چې ملیټري دی منځ ته را نشي نو هغوی دې بیا د سټیټ سټرکچر راکړي چې څنګه کیدی شي ای به څنګه دا ملک چلی او دا ټیک ته د هغوی رول نه دی خو موږ ته د هغې سپورټ پکار دی لکه موږ د هغې نه بغیر سروایو کولی نه شو موږ ته که ادارو خبره موږ کوو
काकड़ साहब दा वही چې دی وخت کې څومره ادارې پاکستان کې دي ای کې صرف یو پاک فوج دا چې هغه خپل ځان به طور اداره تسلیم کړي دي او خلک یې مني چې او دا د اداره ده چې دا پروفیشنل دا کار کولی شي نو موږ ته دغه پروفیشنل ادارې یو سپورټ پکار دی چې موږ پاغه باندې خپل حکومت او چلو هغه سره سره او ذکر وکړو چې زمونږه کم کار دی زمونږ د انټرم ګورنمنت کم کار دی مونږه صرف او صرف راغلیو نېشنل الیکشن کتو دا پاره او هغه سره چې زمونږه کم کریټیکل یو کار دی یا جنکشن دی کم چې پاکستان کنفرنٹ کې د ډیر چیلنج موږ تشتا موږ به هغه هم مخنیوي کوو او هغه کې موږ کار کوو کوم چې موږ پولیټیکل او اکونومیک چیلنجز دي موږ به هغه د لپاره هم خپل کردار ادا کوو دی وخت کې کومه صورتحال خبره کوو نو چې کوم مختلف شیزونو کې درنه نظر راځي چې دا بیان مخه تراغه نو ډیر زیات پدې باندې یو سخت رد عمل راغی چې کاکړ ته دا خبره څنګه کولی شي چې جی موږ د فوج نه بغیر حکومت نشو چلولې یا فوج موږ ته ډېر ضرورت دی سیول ادارې دا غې نه بغیر موږ کار نشو کولې او موږ ته د سټرم ضرورت وي نو په هغه باندې نن مرتضی سولنګي صاحب کوم چې زمونږه نگران وزارت ته هغه بیان راغی چې نه خبر نه ده دا بیان بالکل کلیر نه دی پیش کړی شوی دا ټویسټ شوی دی دا بدل شوی دی لږ کومه ماضي ته لاړ شو نو 13 کال کله په اپریل 2022 کې یو عدم اعتماد تحریک راغی او عمران خان صاحب لری کړی شو هغه ټایم وزیر اعظم نو د هغه نه پس هغه الزامات لګول چې زما خلاف ټول سازش چي دی دا امریکای کړی دی هغه نه پس خبر امریکای نه شروع شو پی ډی ایم تراله واخره کې الزامات لګیدل جنرال قمر جاوید باجوا باندې کوم چې زموږ پخوانی چیف اف آرمی سټاف نو هغه وخت کې بیا زموږ اوسنه هم دی ډي جی آی اس آی او پخوانی ډي جی ایس پی آر دوه مشترکه پریس کانفرنس کو دا وی چې دا الزامات تاسو صحیح نه دي زموږ اس قسمه سیاست کې کردار نشته او موږ دا فیصله کړی دا د اپریل نه او اپریل 2021 یادو لکه د اپریل 2022 څخه شوی دی د نه یو کال مخکې موږ لا سوچت کړو چې بس موږ به نور کار نه کوو د فوج سیاست کې نور کردار نشته دا صفا انکار هغه کړو دا د ډي جی آی اس آی آن ریکارډ پورا یو پریس کانفرنس او ای کی خبر وکړه چې موږ به دار سره کوو موږ خپل کار سره کار لرو دا موږ خپل کار دی تاسو خپل ملک په خپل استعمال کې سنباله کې چې څنګه تاسو د وخت کې پولیټیکل ذمہواری ده خو بار بار همدغه مطالبه خان صاحب کوله چې نه تاسو را مخې ته شئ او هغوی دا وی چې دا ډیمانډ موږ نه کیږي چې تاسو زما کم چې هغه ټایم ویلې هم چې عمران خان صاحب دا دعوه کوله ډیمانډ راکاو چې باجوا سره زما کوت بچ کا او الله تعالی لایف ټایم آرمی چیف دا کورسای در کم ته همیشه لپاره ناس دا غیر خبره هغه ټایم کې دی خو هغوی انکار وکړي چې نه مونږه پالیټکس نه بهر یو اوس یو ځل بیا د الزامات لګي چې نه دا ارس همدغه زمونږ اسټابلیشمنټ یا فوج پای کې انوالو ده او څومره پولیټیکل پارټۍ د وخت کې کار کوي لګیا دي مسلم لیگ نون باندې الزام لګیا دی انډایرکټلی پیپلز پارټي په هم الزام لګی چې دا د وخت کې هموار میدان نه دی مطلب زمونږ د پاره هغه لیول پلیینګ فیلډ نه دی کم چې پکار دی او اوس پورې کله ټکونه په اسټابلیشمنټ نه دی کړي خدا بعد کې مخه تراتلی هم شوې د خبره کوي چې مسلم لیگ نون ته ډېر ځات سپیس ملاويږي الزامات ولګول بعد کې خبره نون لیگ تړل چې نه مونږ نون لیگ یادو ول چې فواز حسن فواد صاحب کم چې ډېر زیات نږدې مرګره دی د نواز شریف صاحب هغه د وخت کې نگران ګورنمنت کې ناشته نو ویل کېږي چې دا غویم په دې کې ډېر زیات غټ کردار دی چې هغه تل کې ناشته او نون لیگ د دا ارس کیږي لګیا دي خبر هم دغه کیږي چې نواز شریف صاحب راځي او وزیر اعظم کیږي ملک به هم هغه ته حواله کیږي کوم د خیبر پختونخوا خبر کول ته ان پی هم الزامات لګولې دي چې نه مونږ ته را روان کال کې چې الیکشن کیږي هغه کې دومره دھاندلی ښکاری دومره دھاندلی به وي تاسو په 2018 الیکشن ارشیدا دا وی الزامات تی بهرال خدا وی خپل داوی هم دي خدا ټول معاملہ کې دننه کم چې مونږه د سیول ملټری ریلیشن خبره کو نو سیول ملټری ریلیشنشپ ټیکتا یو ځای پکار دی خو ملټری ته حکومت حواله کول دا غالبا سټر ته خبره ده ممکنه هم نه ده چې دغه سي وشي ورشن د ماخلو او بیا به خبره کوو چې اسلام آباد نور سره روان دي مشرق سره اوسه تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو نن سپریم کورټ کې یو کیس لګیدلو او هغه کې آرمی چیف جسټس صاحب قاضي فاضل صاحب دا ریمارکس راغلي دي چې خلک په خپل د مینې ودونه وکي او بیا هغه نه پس چې مسلې جوړې شي نو عدالت راشي او دوه ماشومان جنکې وې داغي حوالګي حواله سره کیسو پاغه باندې چیف جسټس قاضي فاضل صاحب دا ریمارکس ورکړل یو خدا چې روان سدي زمونږه د خیبر پختونخوا فیملی کورټس کې څه صورتحال دی او خبره اخر دغه خلا یا طلاق یا علیحدګۍ طرف ته ځي ولې په دې خبره کوم سره سینیئر وکیل سینیئر قانوندان افتخار حسین سمندر صاحب موجود دی افتخار صاحب ډیره مهرباني افتخار صاحب دا کما افتخار صاحب
जी जी ها دا ستا ته و چې کوم دا پورا نن دا ریمارکس راغلي دي ټیک ته په عدالت باندې اسه هم ډیر زیات بوج دی خو لګم خبر کې چې د پیښور دغه فیملی کورټس کې سره روان دي کوهاټ کې سره روان دي ډی خان کې سدي د خیبر پختونخوا دغه فیملی کورټس کې د وخت کې د کیسونو څه صورتحال دی محمد فهیم صاحب پہله خو د ټول ناول زستاسو ډیره شکریا دا کوم ډیره مننه مهرباني او زه چونکې قانوندان یم نو زه به تاسو ته قانوني نقطه نظر باندې د دې خبرې وضاحت وکړم ته لږ شانتي چې نن دا کوم ریمارکس راغلي دي د چیف جسټس اف پاکستان په دې کیس کې دا کوم چې تاسو ډیټیل سره خبر وکړه چې د دوه ماشومانو د حوالګۍ کیسو نو دیتا قانوني تور باندې اوبټر ډیکټا وایي د قانون په اصطلاح کې او اوبټر ډیکټا چې کوم دی دا یو اظهار خیال وي یا دا کمنټس وي چې کوم د کیس دوران کې چې دی هغه جج په دې باندې خبره کوي نو دا بایندینګ دی نو دا یو وضاحت می تاسو ته په دې باره کې کولو صحیح چې دا مطلب تاسو ذهن کې وي ریمارکس دي کنه غوي خپل اظهار د خیال اظهار کړی دی جی ایگزیکټلی دا اوبټر ډیکټا دی ته وی او دا چې کوم دی نو دا د غنی وی لکه بایندینګ قانوني تور باندې بایندینګ دی دا فیصله سم نه وي دا چې د فیصله دا سجدا سي نه وی جی دا بالکل ریمارکس وی صحیح نو دا د قانوني پوزیشن دی جی اوس راځو جی په دې خبره باندې چې تاسو کوم خبر وکړه چې د دې وخت کې په فیملی کورټس کې څه صورتحال دی نو په دې وخت کې په پیښور کې صرف سلور فیملی کورټس دي او په هر یو عدالت کې تقریبا د 1590 2000 پورې مقدمات روان دي په دې کې تقریبا د 900 تر 300 پورې شکم دي د طلاق مقدمات دي یعنی ټوټل دې ټیم کې 3000 پورې د طلاق مقدمات چې کوم دي دا روان دي په عدالتونو کې په فیملی کورټس کې صحیح دا صورتحال جی دلته کې د پیښور دی او وجوهات چې کوم دي نو هغه د دې ریزنز چې کوم دي دی وجوهات چې دي هغه چې تاسو ته پته ده چې عدم برداشت د اسلام مطابق چې کوم دي موږ د کفو خیال نه ساتو دغه چې کوم دي اکثر دا خبره عمر شي چې لکه دا ویل کیږي چې لند داخله کوشي ولکه یو غلط روانکاري ویلي واده ولا وکي نو دا دغه وجوهات یو بیا چې داسې د خزي خاون ترمنځ چې حقوق دي داغي د یو خپل د حقوق ادا کول نه دي دغه قسم وجوهات چې کوم دي په دې وجه باندې د په فیملی کورټس کې د کیسونو چې دي دا روان دي پراته دي افتخار صاحب تاسو پېښور ذکر وکړ افتخار صاحب تاسو ذکر وکړ پېښور حواله سره آیا موږ سره نورو ضلعو کې هم دا کورټ شته د ریکورډ دغه څه دی لکه پروګټ سره ډیسټریکټ لیول باندې وي ریجن لیول باندې وي څنګه دا کورټ جوړیږي دا کورټ چې کوم دی نو لکه په یو ډیسټریکټ باندې چې دی یو فیملی کورټ خو چې کله مقدماتو تعداد زیات شي نو بیا په هغه ځای کې د فیملی کورټ تعداد هم چې دی نو هغه سیوا کیږي او دا چې کوم دی اول ډیسټریکټ په سطح باندې فیملی کورټ وي دا غي خلاف چې دی اپیل په ډیسټریکټ کورټ باندې کې ډیسټریکټ کورټ کې کیږي او د ډیسټریکټ کورټ نه پس دی نو بیا های کورټ او سپریم کورټ ته دا کیس یې داسې رسي نو دغه د صورتحال دی لکه څنګه چې په پیښور کې د مقدماتو صورتحال دی چې دلته ډیر زیات دي دغه قسم د فیملی مسایل او د فیملی کورټس کیسونه دغه په نورو ډیسټریکټو کې هم چې دي نو په فیملی دغه باندې کورټس چې تعداد هم زیات دي او هغه کې مقدمات هم روان دي او سر دغه کیسونو زیاتره تعداد چې دی هغه راځي د کم طرف نه آیا جنې راځي او هغه خلا د پاره درخواست ورکوي یا نه سړی هم پدې کې شته هغوی عدالت ته رجوع کوي مختلف قسم داسې دي چې لکه اکثر داسې کیسز هم راځي چې لکه زنانه چې دی نو هغه په مور پلا کر خفه ناست وي نو سړی چې دی په هغې باندې کنجوګل رایټس ورته ویل کېږي په قانون کې حقوق عاد حقوق زناشوي نو هغې کې هغې کیسونه کوي دي کې د دې نه علاوه د ماشومانو د حوالګۍ کیسونه هم وي په دې نه علاوه چې کوم دی جسټیفیکیشن اف میریج ورته وایي د هغې کیسونه هم وي د نامې نفقې کیسونه هم وي او دغسې د طلاق کیسونه هم وي نو مختلف دغه دي خو لکه دا ما تاسو ته چې کوم تعداد یاد کړو نو دا زیاتر د طلاق چې کوم دغه دي نو هغه کیسونه چې دي ما تاسو ته چې دا 790 تر 800 پورې په یو عدالت کې دا پینډینګ دي او سر دغه عدالت کې د نن راتلو وجه صدا ولې چې زموږ خو زیاتره کیسونه عدالت ته راځي نه خلا وي طلاق وي هغه ارس په آف د ریکارډ وشي لکه هغه عدالت ته ډوران شي عدالت پورې خبر رسی ولې دا خو چې څنګه ما تاسو ته پهله وضاحت وکړو
چې قانوني پوزیشن وضاحت کو او اوس په لکه د دې وجوهات چې کوم دي معاشرتي وجوهات څه دي معاشرتي پوزیشن هم دي وجوهات هم دي لکه چیف جسټس صاحب چې نن کوم ریمارکس ورکړي دي نو هغه انسان هم دی الحمدلله مسلمان هم دي په دې معاشره کې چې کوم حالات دي نو هغه چې څنګه مطلب مونږ ته معلوم دي داسې هغه په تور شهري چې کوم دي هغه هم د دې حالات باندې خبر دی او په دې باندې اظهار چې څنګه یو عام سړی اظهار کوي په دې باندې نو داسې هغه هم کوي د طلاق باره کې مغیدا خبر وکړه چې یاره طلاق چې کوم دی نو د دې په وجه باندې ماشومان چې دی هغه سفر کیږي نو د اوس کوم وګورو نو آرټیکل 35 دی د آئین چې کوم آرټیکل 35 دی چپټر 2 پارت 1 نو هغه هم دا وایي چې د سټیټ شل پروټیکټ دی میریج the family the mother and the child نو مطلب دا چې سټیټ په په دې کې دغه کوي چې را طلاق ونشي او یو دغه چې کوم دی فیملی چې دی هغه محفوظ وي هغه پروټیکټ وي او یو میریج چې کوم دی هغه پروټیکټ وي په دې وجه باندې په فیملی کوډ کې چې کله یو مقدمه داخلم شي نو په اول کې هم هغه د کمپرومایز یا د ریکنسیلیشن یو مکمل ورکوي دواړو پارټیانو ته او چې کله دا مقدمه اخیری سر ته ورسي په هغه کې شهادتونه وشي او په هغه کې ټول چې کوم معاملات یې هغه سره ورسي نو بیا هم خځې خاوند ته یو موقع ورکړي کیږي چې هغه په دې کې کمپرومایز وکړي یا ریکنسیلیشن وکړي او په هغه کې د جج ډیر اهم کردار وي او عدالت چې دی هغه کې د کمپرومایز کوشش کوي چې یاره یو فیملی چې دی هغه د طلاق نه بچ کی او دا واده چې کوم دی دا انټیکټ پاتې شي او سر دغه واده ماتېدو وجه صدا آیا الکان خزو سره بیا سنسیر نی یا دا خزې سړو سره سنسیر نی زیاتره کم قسمه کیسونه عدالت ته راځي دی کې چې زیات تر چې کوم دی نو اکثر چې کوم مقدمات وي او موږ کوم کتلی دي او زموږ تجربات لاندې کوم راغلي دي نو اکثر هغه کور والا چې کوم دی زنانه وي کاغه سړی وي چې هغه د بل خبرو پسې غوږونه وړي او د بل خبرې ته غوږ ږدي نو هغه وجه نه چې کوم دی د هغې په منځ کې چې دی نو لرېوالی راشي او بیا چې کوم دی هغه څیزونه چې کوم دی هغه عدالت ته راشي نو دا ما چې کوم عرض تاسو ته مخکې وکړو چې یاره عدم برداشت په معاشره کې چې کوم روان دی د معاشرې چې کوم تربیت دی هغه صحیح طریقې سره نه دی دغه چې کوم دی چې د ښځې او د خاوند د حقوقو د یو بل ادا کوي نه راغلي نو دغه وجوهات چې د هغې په وجه باندې چې دی نو دا کیسونه عدالت ته راشي او زمونږ چې کوم دا نکاح کیږي تاسو به کتلي هم بلا شي تاسو خپل کیسونه هم کوئ زمونږ نکاح ټیک طریقې سره کیږي ولې چې ډېر کسان دا ګیله هم کوي چې کې دننه ښځې سره د علیحدګۍ حق چې دی هغه مونږ هلته سلب کوو ختمو او داسې نکاح جوړو چې هغې کې ښځه مجبوریږي او سړی ډومیننټ راځي کاغه پیسې لیکلي حق مهر لیکل وي کالی لیکل وي جادي سوي دی ارڅه کې مونږ سړی سپورټ کوو ګوري جی زه عرض بداو کم چې زمونږ کم د قانوني نقطې نظر باندې کم زمونږ دلته کې چې واده کم رجسټر کیږي هغه د مسلم فیملی لاز آرډیننس 1961 د لاندې رجسټر کیږي سیکشن 5 دی چې د هغې د لاندې یو واده وشي نو هغه نکاح رجسټرار چې کوم دی هغه نکاح رجسټر کوي اوس نکاح رجسټرار سره چې کوم فارم دی هغې کې تاسو وګورئ نو هغې کې چې څومره مندرجات دي څومره په هغې کې خالي دي نو هغه ټولو کې مکمل طور باندې پروټیکشن چې کوم دی دا ښځې ته ورکړی شوی دی داسې څه خبره پکې نشته چې په هغې کې ښځې ته څه پروټیکشن نه وي میلو شوی نو هغه لحاظ سره چې زما خپل دغه دا دی چې کله نکاح کېږي سر وي هغه ټایم کې هغه ارڅه کټ شي هغه ډکېږي نه فارم هغه ایریا دوی کټ کوي چې سر ټایم کې نکاح کېږي زه همدغه عرض کوم که چېرې دا چې کوم د نکاح دوران کې چې کوم خلک ناست وي او دی په صحیح طریقې سره دا فارم ډکم کی او دا رجسټر کی او رجسټرار سره چې کوم دی نو هغه ته دا وایي چې یاره دا ټول خاني ډکې کا او هغې نه بعد هغه دستخط شي نو انشاءالله چې داسې مسایل چې دی هغه ډېر حده پورې کم بشي خاص سره ډېر خلک دا ګیله هم کوي چې دا جنکۍ تعلیم یافته شوې او کور کې وخت نه تېروي ځکه دوی دا کور ماتوي او طلاق اخلي تعلیم په دې کې اویرنس راوستې رهي یا مسلې جوړې کړي دي زه خو دا عرض به وکړم چې تعلیم بذات خود چې کوم دی نو هغه ډېر ښه څیز دی لکه تعلیم په وجه باندې زما خپله خیال دا دی که هغه سړی دی او که هغه زنانه ده دواړو ته د خپلو حقوقو نه علاوه د فرایضو پته لګي اصل کې زمونږ مسله دا ده چې مونږ د فرایضو خبره وروسته کوو او د حقوقو خبره مخکې کوو که چېرې مونږ د فرایضو خبره مخکې وکړو چې یاره زما څه فرض دي ځکه ایوري رایټس چې کوم دی هر یو حق چې کوم دی د هغې شاته یو فرض وي
نو چې کوم خپل فرض ادا کو نو ان شاء الله چې دینو د حقوقو د پاره بعد اواز ټول مونږ ته موقع ناراضي چې یاره مونږ د حقوقو د پاره اواز وچتو او سر دا چې کوم د فکر کوي زیاتره چې کوم کیسز راځي آیا دا ارلی واده والا کیسز زیاتی یا میچور ایج کې واده وشي د هغه کمپلیکیشن زیات وي زیات تر چې کوم دینو ارلی چې کوم دغه میج شي وي نو چونکې هغه لږ دغه داسې وي دغه کمی وي نو په دې وجه باندې په ارلی میریجز کې زیات تر کیسونه هغه راځي د میچور والا بیا لږ په تعداد کې دغه نه کم وي هغه وایي چې څومره واده میچور ایج کې وشي مکه نه مستحکم وي زه خو به دا عرض وکړم چې لکه واده دپاره چې کوم دغه خولې دی کوم طریقې کار ښودلی شوی دی او په دغه ایج کې چې لکه داسې بالکل کم ایج کې چې کوم دی نو هغه واده نه دی پکار هغې سره نه صرف د دغه کمپلیکیشنز پیدا کیږي د مخکې تلو کمپلیکیشنز پیدا کیږي بلکې په ارلی میریج کې چې کوم دی نور د ډېرو مسایلو لکه طبي مسایلو چې دی نو هغه مخامختیا کوي دواړه ښځه او خاوند او سر تاسو دغه څلور د عدالتونه پېښور کې شته دا څلور انف دي د وخت چې کوم کیس دی کم بوج دی د عدالتونو باندې دا کافي دی یا نه دا سمو د مخکې خو عدالتونه هم دوه دا څلور شوي کله دي بالکل جی دا تاسو خبره د ټول نه مخکې چې دی یو عدالت او بیا دوه شو بیا درې شو او څلور دي او څلور هم کم دي ځکه چې برډن ډېر زیات دی دې ټایم کې ما تاسو چې څنګه عرض وکړو چې په یو عدالت کې 2000 مقدمات چې کوم دي 1500 نه 2000 پورې مقدمات چې دي دا اوس روان دي او حالانکه د شریعت ریګولیشن 2009 مطابق چې کله 200 نه زیات شي کیسونه نو دغه د پر بل عدالت جوړیږي نو دی وجه نه په دې فیملی کورس باندې ډېر زیات نو مطلب دا دی چې د وخت کې یو عدالت کو 250 کیسونو خبره مونږه کوو نو هغه تقریبا د 8 عدالتونو کار کوي لګیا دی کول دا تعالی عدالتونو کار کوي دا څه دی نو سر دا زمونږه چې کوم ججز دي آیا بیا دوی دومره هینډل کولی شي دومره ټایم ورکولی شي هر یو کیس ته وکیل دومره ټایم ورکولی شي په دې وجه باندې چې کوم دی نو پینډنسي هم زیاته ده او په دې وجه باندې کیسونه چې کوم دی هغه هم د توالت ښکار کیږي لګیا دي هغه سره هغه نور اوږدیږي او بیا بلیم راځي په عدالتونو باندې او په وکیلانو باندې چې د دې د وجه نه کیسونه اوږدیږي او اصل وجه چې کوم د کیسونو د اوږدېدو هغه هم دا ده چې په عدالت کې چې کوم کیپیسټي ده د عدالت چې هغه د 2300 کیسونو نه زیات نه دي پکار په دې ټایم کې هغه لګیا دي تر 2000 پورې مقدمات هغه چلی صحیح ښه سردار ته چې کوم دا کیسونه حل کول دي لکه مونږ سره متبادل نظام هم شته د وخت کې چې کوم مونږ سره ډي آر سیز جوړ شوي دي هغه په دې کې څه کردار ادا کولی شي دې سلسله کې به زه دا عرض وکړم چې کوم دغه د ډي آر سی نه علاوه د ډي آر سی نه علاوه چې کوم دی نو په یونین کونسل په سطح باندې هم چې دی نو داسې مصالحتي کمیټیانې شته دي چې هغې د دې په منځ کې مصالحت هم کوي شي که چېرته داسې مسله راشي د هغې نه علاوه چې کوم دي نو قانوني طور باندې هم هغې ته پروټیکشن حاصل دی چې کوم مصالحتي کمیټیانې دي دغه د یونین کونسل د لوکل ګورنمنټ لاندې جوړ شوي دي خو مسله داسې ده چې کله کروشل پوینټس راشي نو په هغې کې بغیر د عدالت نه بله لار نه وي او عدالت چې کوم دی نو چونکې هغه فیصله کوي او دا ډي آر سی چې دی یا مصالحتي کمیټي چې کوم دا نو دا فیصلې والا نه بلکې دا به مصالحت کوي قانوني طور باندې دی مصالحت کولی شي او هغه صورت کې کوي قانوني طور باندې چې کله دواړه پارټیانې په دې باندې راځي چې یاره موږ مصالحت کول غواړو نو تاسو هم سر افتخار دا سٹارټ کیوي چې عدالت هم کوشش کوي چې مصالحت وشي چې دا واده بچ شي واده مات نشي نو دام دا کار کوي دوه یو کار کوي هغه ما تاسو ته خبر وکړه چې هغه په کیس په دوران کې لکه مقدمه چې روانه وي نو په پیل سټیج کې هم د مصالحت یو کوشش کیږي او په اخري سټیج کې هم کیږي خو که چېرې دا مصالحت ناکام شي نو بیا عدالت فیصله سناوي صحیح ډېر مهرباني افتخار حسین سمندر صاحب او جنرل سیکرټري پېښور بار اسوسییشن نه څنګه خبره وکړه چې مختلف عدالتونو کې دا کیسونه روان دي او صرف په پېښور کې دا غوی دا وینا وا څلور عدالتونه دي او اوسطن په هر عدالت کې 1500 نه 2000 که مونږه 1500 هم والو نو دا 6000 کیسونه صرف په پېښور کې دي
هغوی ذکر وکړي دا په هر ډسټرکټ کې یو یا یو نه زیات عدالتونه شته. مردان او سوات موږ سره غټې ضلعې دي، ډېر خان غټه ضلع ده، ممکن دلته دوی کیدی شي هلته یوی، خو بیا هم که یو عدالت خبره هم موږ کوو او هر عدالت کې دغه 1500 یا 2000 کیسونه هم راځي، نو دا دې وخت کې موږ سره د دې کیسونو تعداد د 1 لاک نه بره رسي. دا 1 لاک کیسونه که صرف د طلاق حوالې سره دي یا فیملی کورټس کې دا کیسونه راځي، دا خلا والا عدالتونه کیسونه ډېر زیات دي او دا بې جوړ ودونه دي. نو همدغه دی چې تاسو کله هم د بچي واده کوئ نو خپل ارمان ته مه ګورئ، د بچي ژوند ته ګورئ، ولې چې بعد کې بیا خبر هم دی. خو دا زیاتره هغه کیسونه دي کوم چې خلکو بیا نور صبر تمام وي. ډېر داسې وي چې هغه مونږ په کورونو کې هغه بلیک میل کوو، هغه ته وینا کوو چې نه بس ته به ځان غلی کوې، چپ چاپ دا واده وچلوه، بس زما د عزت سوال دی، دا میندې دا خویندې دا پلاران همدغه عزت سوال ورکوي او د هغه هلک او د هغې جینکۍ پوره ژوند تباه کړي. نو کله هم د بچو واده کوئ نو کم از کم تاسو د هغه د مستقبل خیال ساتئ چې هغه بچی واده وخت کې څه غواړي، د هغه خوښه تاسو خپل خوښې دپاره قربان کړئ، د هغه ژوند دپاره. او بیا مور پلار بعد کې دا وایي چې موږ ته څه پته وه، موږ خو ستا لپاره ښه غوښتل او ستا لپاره بد شو. تاسو پخپله په خپل سوچ باندې ښه کول غوښتل، د هغه سوچ نه و. یو شان دم اخلو او بیا چې د مې نه واپس راشو نو بیا به خبره کټ ورلډ کپ حوالې سره مشرق سره. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. پاکستان کرکټ ټیم انډیا کې د 2023 ون ډے ورلډ کپ کې شرکت دپاره پاکستان نه بیګا روان شو دوبۍ ته او نن د هغوی دوبۍ نه روان شوي دي، لږ ساعت وړاندې هغوی روان شو او هغوی لاړل انډیا ته. پاکستان به 2016 نه پس تقریبا 8 کاله پس به 9 کاله پس به انډیا ته ځي او انډیا کې به هغوی لوبه کوي. د پاکستان پوره ټیم کې یو کس هم داسې نه دی چې هغه هلته کې لوبه کړې وي او دا بالکل پهله ځل وي چې دا ټول ټیم به هلته لوبیږي. 15 ممبران دي، 3 پکې ریزرو پلیئر، ټول به هلته لوبه کوي. پاکستان خپل پلانې میچ د جمعې پر سبا نه بل سبا د هغوی حیدرآباد کې پاکستان لینډ کوي. هم حیدرآباد کې د هغوی پلانې وارم اپ میچ دی نیوزیلینډ سره، دویم میچ هم د هغوی وارم اپ دی آسټریلیا سره د منګل پروز، او بیا به د جمعې نه را روانه جمعې نه به پاکستان د خپل ورلډ کپ کمپین شروع کوي. پلانې میچ د هغوی نیدرلینډ سره دی، هالینډ سره دی او دویم میچ د هغوی بیا سریلنکا سره دی. د جمعې نه پس منګل ته میچ دی او منګل نه پس به بیا خالی پروز پاکستان به حیدرآباد نه دی احمد آباد ته او دنیا ټولو نه غټ سټیډیم کې به پاکستان او د انډیا میچ کیږي. او پاکستان ټیم چې کله هلته لینډ کوي نن د شپې نو ویلی کېږي چې دا به د ټولو نه غټ خبر وي د کرکټ په دنیا کې چې پاکستان ټیم انډیا کې لینډ شو او هلته کې ټوله میډیا اوس نه د پاکستان کرکټ ټیم هر یو حرکت باندې نظر ایښې ده چې دا ټیم چرته لاړه، څنګه لاړه، هره خبره هغوی د وخت کې ګورې لګیا دي. که موږ وګورو نو څومره هم ورلډ کپ شوي دي، یو 2 ورلډ کپونه بغیر سریلنکا هغه واحد ټیم و 96 کې چې د هغه رینکینګ لږ کم و او باقي پاکستان رینکینګ هغه وخت کې لږ کمزور و. باقي ټول ټیمونه کله هم ورلډ کپ ګټي نو هغه یا په رینکینګ کې په نمبر 1 یا په نمبر 2 وي او دې وخت کې چې ورلډ کپ کله شروع کیږي نو پاکستان په رینکینګ کې په نمبر 2 باندې دی او انډیا په رینکینګ کې په نمبر 1 باندې دی. 2003 او 2007 کې رینکینګ کې نمبر 1 ټیم آسټریلیا ورلډ کپ وګټه، 2011 کې رینکینګ کې په نمبر 2 انډیا ورلډ کپ وګټه، 2015 کې رینکینګ کې نمبر 1 آسټریلیا ورلډ کپ وګټه، 2019 کې هم رینکینګ کې نمبر 1 انګلینډ ورلډ کپ وګټه او دې ځل رینکینګ کې نمبر 1 انډیا ده او رینکینګ کې نمبر 2 پاکستان دی. ویل کېږي دا دوه ټیمونه د وخت کې عمدغه پوزیشن کې چې دا ورلډ کپ دا دوه ګټي شي او عمدې دوه کې به یو ټیم دا ورلډ کپ ګټي. خلک عمده تمه لري چې یا پاکستان ورلډ کپ ګټي. بابر ته ورشي تاسو په خپل ټیم باره کې سوای ټاپ 4 کې بدلو کې او کنه نو بابر صاحب ورته وی چې ټاپ 4 مونږ ورلډ کپ ګټه ته روان یو، مونږ د ټاپ 4 ټیم نه یو، مونږ د ورلډ کپ ګټي ټیم یو. پروګرام وخت ختم دی، اجازه راکړئ، د الله په امان.